Hello everyone. Today we are going to continue with exercise 7.2 of chapter 7 triangles. Question number 4. In this video we will be seeing question number 4 to 8. First we will start with question number 4. Question number 4, ABC is a triangle. They have given a triangle ABC in which altitudes BE and CF. Altitude means height, so it will be 90 degree. BE and CF, two sides AC and AB are equal. Here they are not saying about AC and AB. They are saying about this BE and CF. Once again we will read the question. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides, are equal. What does it mean? BE and CF are equal. So they are 90 degree and equal. We got an angle and a side. Show that triangle ABE is congruent with triangle ACF. We have to prove that these two triangles are congruent. Next, second subdivision, AB equal to AC. That is, ABC is an isosceles triangle. If two sides of a triangle are equal, that is called as isosceles triangle. We'll start. First we will prove first subdivision, then we'll go for next one. As usual, just we have to show the side. So for the second subdivision we are going to use CPCT. First one we will be using any one of our congruence rule, and we are going to prove that these two triangles are congruent in triangle ABE and triangle ACF. First we have to find out what are those triangles. ABE. That means this triangle ABE and triangle ACF. Can you get the triangles? Okay. In this we have already seen that these two angles are 90 degree. Why? They have given altitude. So these two angles are 90 degree, and we know that BE equal to CF because it is also given. See, this is 90 degree and B equal to CF is also given, and one more, this angle A is common for both the triangles. See here, this angle A is common for both the triangles. This we have seen already in question number 3 also. இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது, காமனாக இருக்குது. போன தேர்ட் சம்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம், சைட்ஸ் மட்டும் இல்லை ஆங்கிளுமே எப்படி இருக்கலாம், காமனாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ வாட் வி ஹவ் காட், angle side. So we are using angle congruency rule. From that, triangle ABE is congruent with triangle ACF. Our first subdivision is proved. We have proved. Next, what we want to show, AB equal to AC. Simply we are going to use CPCT. AB AC. Okay. AB வந்து இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளோட சைடு, AC இன்னொரு ட்ரையாங்கிளோட சைடு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக congruence parts of the corresponding parts of the congruence triangle are same, equal. Therefore AB equal to AC. If AB equal to AC, then it is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. புரிஞ்சுதா? ஒரு முறை சொல்கிறேன். என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கோம். அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆல்ரெடி அல்டிடியூட் சொல்லியிருக்கிறதால 90 டிகிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு. அந்த அல்டிடியூடும் எப்படின்னு சொல்லியாச்சு, ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு. ஸோ சைடும் கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் ஏன்ற ஆங்கிள் காமனாக இருக்குது. ஸோ ஏஏஎஸ் கான்குரன்சி ரூல் படி என்ன ஆகிடுச்சு, ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்குரண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிபிசிடி மூலமா ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி சொல்லியாச்சு, ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் வச்சு ரெண்டு சப்டிஷனுமே ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 5. ABC and DBC are two isosceles triangles. ABC and DBC ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்தாங்க. ரெண்டுமே என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஐசோஸ்லெஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐசோஸ்லெஸ் மீன்ஸ் டூ சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் ஆன் சேம் பேஸ் BC. சேம் பேஸ். இப்போ BCன்றது சேம் பேஸ் கொடுத்தாச்சு. அப்போ இது வந்து காமனாக இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும். அதை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமைனிங் டூ சைட்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும், நமக்கு ஈக்குவல் சைட்ஸாக இருக்கும். therefore AB ஈக்குவல் டு AC அண்ட் BD இஸ் ஈக்குவல் டு CD ஆர் DC எப்படி நேம் கொடுத்தாலும் ஓகேவா. இப்போ இங்கே மேலே ஒரு ட்ரையாங்கிள், கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள். மேலே ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சைட்ஸ், கீழே ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆகிடுச்சு. காமனாக பிசின்ற சேம் பேஸ் மேலே இருக்குது. நம்மளை என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஷோ தட் ஆங்கிள் ஏபிடி, வேர் இஸ் ஆங்கிள் ஏபிடி, திஸ் ஃபுல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏசிடி.
திஸ் ஃபுல் ஆங்கிள், அதாவது இந்த குவாட்ரிலேட்டரில் இருக்கிற ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வச்சு ஏதாச்சும் ப்ரூவ் பண்ண முடியுதா, இல்லை நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தோம் இல்லையா, தியரம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஐசோஸ்லெஸ் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா, ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பார்த்தோம்ல, அது ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஐசோஸ்லெஸ் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு என்ன யூஸ் பண்ண முடியும், இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கிவன் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். ஒய் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல், சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் இதில் நல்லா கிளியராக இருக்கணும். கொஷினில் ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னது இந்த க்ரீன் கலரில் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஆங்கிள். பட் இப்போ நம்ம இந்த சைட்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கிறது பாருங்கள், ஏபி ஏசி ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம். இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள். இதில் இங்கே மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஏ, இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏசிபியும், இந்த இடத்துல ஏபிசியும், இந்த ஆங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் பாருங்கள், ஏபிசி அண்டு ஏசிபி, இந்த ஆங்கிள் மட்டும்தான் ஈக்குவல். அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் என்ன பண்ணலாம், எடுத்தாச்சு. இதுலேயும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் என்ன, இங்கே இந்த பாதி மட்டும்தான். ஓகேவா, என்ன இருக்குது, டிபிசி அண்டு டிசிபி, இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். அதே சேம் ரூல் தான், ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீசன் எழுதணும், ரீசன் எழுதலாம் மார்க் கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஈக்குவேஷன் 1 and 2 ஆடிங் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 we get. இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ பாருங்கள், இந்த ஆங்கிள் ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆகிடும், டுகெதர் ஃபுல் ஆங்கிள். திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆங்கிள் ஏபிடி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏசிடி. அண்டர்ஸ்டுட். ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஆங்கிள் ஆப்போசிட், அதே தான் மேலே இருக்கிற ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல், கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஃபுல் ஆங்கிள்ஸ் கிடச்சிடுச்சு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 6. ஏபிசி இஸ் அன் ஐசோஸ்லெஸ் ட்ரையாங்கிள். ஏபிசி எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது குட்டியாக தெரியுதா. ABC is an isosceles triangle. So two sides will be equal. That too they have given in which AB equal to AC. Therefore these two are equal sides. The small triangle ABC, these two sides are equal. Side AB or BA, they have given BA. The side BA is produced to point D. It is produced to D such that AD is equal to AB. These two are equal. ஏபியும் ஏடியும் எப்படி இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்காது. அப்படியே இழுத்து விட்டுருக்காங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு, இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஷோ தட் பிசிடி, வேர் இஸ் ஆங்கிள் பிசிடி, பிசிடி. Therefore this angle we have to prove that, show that this angle is a right angle. Right angle means 90 degree. We have to show that this angle C is a 90 degree right angle. Okay, first we will start with triangle ACD. ACD. Can you get which triangle is that ACD? Yes, ACD. This triangle ACD la parunga, AD equal to AC. Sorry mandathila mistake. Inge AD equal to AC. Typing mistake. AD equal to AC given. இப்போ AD ஈக்குவல் டு ஏசி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், ஆங்கிள் D இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே உள்ளே இருக்கிற ஆங்கிள் மட்டும் தான். இந்த இடத்துல காமனாக சீன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இங்கே ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இந்த ஆங்கிள். அதனால் இங்கே வந்து சிங்கிள் ஆங்கிள் தான். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த இடத்துல சிம்பிளாக டீன்னு யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியாது, அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வேணால் இங்கேயுமே 3 லெட்டர் ஆங்கிள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே அப்படியே சீன் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த ஆங்கிள் இப்படி ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணணும். என்ன ஆங்கிள் நமக்கு இருக்குது, ஏசிடி. Angle ACD equal to angle D. Similarly, இங்கே இன்னொரு ஐசோஸ்லெஸ் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, ட்ரையாங்கிள் ABC. இதில் இது ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல். இதுலேயே என்ன தான் பண்ணணும், நம்ம இந்த சி ஆங்கிள் என்ன பண்ணக்கூடாது, நார்மலாக அப்படி சொல்லாமல் இப்படி தான் சொல்லணும். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஆங்கிள் B ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ACB. இதுலேயும் போன சம் மாதிரியே ஈக்குவேஷன் 1 அண்ட் ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். பட் போன சம்மில் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஈக்குவேஷன் 1ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்ணோம். இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், 3 ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். எந்தெந்த 3 ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லையா, ஃபுல்லாக என்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, ஃபுல் ட்ரையாங்கிளோட பேர் என்ன, டிபிசி. இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற 3 ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணுறோம். இதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு,
sum of the angles of a triangle is 180 degree, nothing but angle sum property of a triangle. We are going to use angle sum property of a triangle here. So we are going to add angle D plus angle B plus angle C. Here C is this full angle C, BCD, that full angle C. If you are adding these three triangles, we will if you are adding these three angles, we will get 180 degree. ஓகே, இப்போது இதில் பட் நமக்கு என்ன தெரியும், டிக்கும் பிக்கும் வேறு ஈக்குவல் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். இந்த இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டி we are going to substitute angle ACD and instead of B we are going to substitute angle ACB. Here BCD will be the same. Okay, now angle ACD plus angle ACB, angle ACD இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ராயிங்கில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும். ஆங்கிள் ACD எங்கே இருக்குது, ACD இந்த ஆங்கிள். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆங்கிள் ACB, ACB. ஸோ டுகெதர் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் வருது. அப்போ இந்த ஃபுல் ஆங்கிளுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துடலாம் நம்ம, BCD. அப்போது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சேர்ந்து என்ன ஆகிடுச்சு, நமக்கு ஆங்கிள் BCD ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆங்கிள் BCD, அகைன் இங்கே ஒரு BCD இருக்குது, அது அப்படியே வருது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு BCD ஆகிடுச்சு. இந்த BCD அப்படியே தான் இருக்குது, ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஓகே, இப்போ BCD plus BCD என்ன ஆகிடும், 2BCD equal to 180 degree. Therefore BCD equal to multiply 2 will become divide 2. Therefore 180 divide 2 equal to 90 degree. Therefore BCD is a right triangle. Sorry, right angle. Okay, right angle 90 degree. So it is the right angle. இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டும். மறுபடியும் ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம், sides equal, so angles are equal. அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம், sides equal, so angles are equal. அடுத்து என்ன பண்ணோம், இந்த ஃபுல் பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம், 3 ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ணோம். என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம். அதில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் 1 and 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2 times ஆஃப் ஆங்கிள் BCD கிடச்சிது. 2 times ஆஃப் ஆங்கிள் BCD ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ BCD ஈக்குவல் டு 180 divide 2, that is 90 degree. Nothing but is a right angle. Clear? Next, question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree. ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. AB யும் AC யும் equal கொடுத்தாச்சு. ஃபைண்ட் ஆங்கிள் B அண்ட் C. இதில் பியும் சியும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியாச்சு. நமக்கு என்ன தெரியும், ரெண்டு இந்த சைட்ஸ் ஈக்குவல்னாவே இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ இது ஜஸ்ட்டு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக நான் இப்படி திருப்பிக்கவா, இந்த ட்ரையாங்கிளே அப்படியே நான் திருப்பிக்கிறேன். BC இப்படி கீழே வந்துருச்சு, இங்கே A வந்துருச்சு. நீங்கள் இப்படியே வச்சு போடலாம், உங்களுக்கு புரியணும்ல, ஈஸியாக இருக்கணும்ல அப்படின்றதுனால நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். ஓகேவா, இப்படி வைக்கும்போது ஏதோ இங்கே இதோட ஆப்போசிட் இதுவா, இதோட ஆப்போசிட் இதுவான்னு குழப்பம் வரும். அப்படியே இப்படி நான் திருப்பி வச்சுட்டேன்னா இது 90 டிகிரி, இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும், இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுவும் எக்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸாக தான் இருக்கும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம, ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி, தட் இஸ் x plus 90 equal to 180 degree. So x plus x will be 2x plus 90 equal to 180 degree. 90 will go that side. So 2x equal to 180 minus 90 is 90 and x equal to 90 divide 2 is 45 degree. Therefore this x angle B and C will be 45 degree. This is step by step triangle ABC. என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இருக்குது. AB equal to AC. Therefore angle B and C will be equal. நீங்கள் இங்கே B and C அப்படியே எடுத்துருக்கேன், நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னால xன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. angle sum property A plus B plus C equal to 180 degree. A 90 degree தெரியும், Bயும் Cயும் அப்படியே வச்சுருக்கேன் equal to 180. ஆனால் இப்போ தான் பார்த்தோம் Bயும் Cயும் equal. Either you can substitute B instead of C or C instead of B. எது வேணாலும் மாற்றி போட்டுக்கலாம். B இருக்கிற இடத்துல Cயோ இல்லை C இருக்கிற இடத்துல Bயோ ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டால் போதும். நம்மளோட இதில் பர்பஸ் என்ன, ரெண்டு வேறு வேறு இருக்கிறத ஒன்றா மாற்றுறோம். எய்தர் Bயை ஃபுல்லாக Cயாக மாற்றிடு இல்லை Cயை ஃபுல்லாக Bயாக மாற்றிடு, அவ்வளோதான். 90 plus B plus B equal to 180. So 2B equal to 180 minus 90. That is 90. 2B is equal to 90. Therefore B is equal to 90 divide 2, which is equal to 45 degree. Okay. இது தப்பு இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறது. ஸோ ஆங்கிள் B equal to 45 degree. Therefore angle B is equal to angle C equal to 45 degree is the correct answer. கிளியராமா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each.
ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் 60 டிகிரின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் தட் ஆங்கிள் வில் பி 60 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. What is an equilateral triangle? All the three sides will be equal. First இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல், ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியில் இந்த பக்கம் ரெண்டு, அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு, ஏதாச்சும் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் சொல்லிடுறோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆல் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். ஃபர்ஸ்ட் we have to prove that all the three angles are equal. After that we are going to use angle sum property. By angle sum property we will substitute a instead of all the three angles. BC பதிலாக என்ன பண்ணிடுவோம், ஏன்னு போட்டுருவோம். அப்போ a plus a equal to என்ன ஆகிடும், 3a equal to 180 degree. Then at last a equal to 180 by 3 is equal to 60 degree. So all the three angles will be 60 degree. In triangle ABC, AB equal to AC is given. So AB equal to AC, automatically angle B equal to angle C. Next again in same triangle ABC, AB equal to BC. Now I am taking only these two sides. So angle A and C will be equal. Now check with equation 1 and 2. Check the equations. C equal to B and C equal to A. So from equation 1 and 2, இங்கேயும் சி இருக்குது, இங்கேயும் சி இருக்குது, இங்கே பி இருக்குது, இங்கே ஏ இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், எல்லாமே ஈக்குவல் ஆகிடும். இப்போ இது மேக்ஸ் மிஸ்ஸு, இதுவும் மேக்ஸ் மிஸ்ஸு, இது பாய்ஸ், இது கேர்ள்ஸு. அப்போ மேக்ஸ் மிஸ் ஈக்குவல் டு பாய்ஸு, மேக்ஸ் மிஸ் ஈக்குவல் டு கேர்ள்ஸு அப்படின்னா எல்லாமே என்ன ஆகிடும், ஈக்குவல் ஆகிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி. ஸோ ஆல் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். In triangle ABC, by using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Instead of B and C, I am using angle A here. Either you can use B instead of all or C instead of all. It's your wish. A plus A equal to 180 degree. That is 3A equal to 180. Then A equal to 180 divided 3, which is nothing but 60 degree. Therefore, angle A equal to B equal to C equal to 60 degree. Therefore, angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Clear? இது எல்லாமே திரும்ப ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும். பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும், நல்லாவே புரியும். பட் சம்முன்னு வரும்போது, டெஸ்ட்டுன்னு வரும்போது, உங்களை தனியாக போடுங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும். இதுக்கு அது வருமா, அதுக்கு இது வருமானு புரியாது. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்து நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எழுத பாருங்கள். அப்படியே ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுமேன்னு பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அகெயின் அண்ட் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஏதாச்சும் சப்போஸ் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா லைவ் கிளாஸில் கேளுங்க. ஓகேவா? இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே இல்லை மேம் இந்த சின்ன டவுட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னாலையும் கேட்குறவங்களாம் கேளுங்க. ஓகேவா? டவுட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நல்லா நீட்டாக பண்ணுங்கள். ஓகே.